This is Dr. Mamata Kiar, Assistant Professor, Government First Grade College, Tiptur. Today I am explaining about the problem on contract account, including preparation of balance sheet. Problem: ABC Limited was engaged on a contract during the year 2018. The contract price was Rs 2 lakhs. The trial balance extracted from the books on 31st/12/2018 stood as follows. Particulars: debit and credit. Share capital 40,000. Sundry creditors 4,000. Buildings 17,500. Cash at bank 4,500. Contract account. Under the contract account, plant 10,000. Material 37,500. Wages 52,500. Cash received from contract. This is 80% of work certified. Amount 80,000. Expenses 2,000. The total of the debit and credit 1,24,000. The plant and material charged to the contract, plant costing Rs 1,500 and material costing Rs 1,200 were destroyed by fire. On 31st December 2018, plant costing Rs 2,000 were returned to stores and materials at site was valued at Rs 1,500. Cost of uncertified work was Rs 1,000. Charge 10% depreciation on plant. Prepare contract account for the year 2018 and the balance sheet as on 31st/12/2018. So in this problem, ABC Limited was engaged on a contract during the year 2018. So 2018 ಅಲ್ಲಿ ABC Limited ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದೆ. The contract price was Rs 2 lakh. ಸೊ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 2 lakhs rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 2 lakhs rupees ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ extracted from the books on 31st/12/2018 stood as follows. So ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋಂಥ ಡೇಟು ದಟ್ ಈಸ್ 31st/12/2018. Under the particulars, share capital, sundry creditors. So the share capital is the capital amount. So it is entered in the balance sheet. Sundry creditors, it is treated as the liabilities. It is also entered in the balance sheet in liabilities. And the next two, buildings, cash at bank. So these both items are assets. So these both items are entered in the asset side of the balance sheet. And the next related to contract account, plant, material and wages. So plant, material and wages anna kottidare. So this all items are entered in the contract account in debit side. Next, cash received from
contract. That is the 80% of work certified. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 80,000 rupees. ಈ 80,000 rupees ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 80% ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟು 80,000 rupees ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 100% ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 80,000ಗೆ 80% ಆದರೆ 100%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next, expenses. So these expenses will entered in the contract account. In the additional information, the plant and material charged to the contract. Plant costing rupees 1,500 and material costing rupees 1,200 were destroyed by fire. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ rupees 1,500, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ rupees 1,200. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. And also it shows in the balance sheet and it is deducted from the profit amount. So ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,500 and 1,200 ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ 31st December 2018, plant costing rupees 2,000 were returned to stores. ಸೊ 2,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ವಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ rupees 1,500. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. It is also entered in the credit side of the contract account. Cost of uncertified work was rupees 1,000. So this uncertified means the work not certified. So it is entered in the credit side of the contract account under work in progress. Work in progress under ಅಲ್ಲಿ. So work certified entry ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಾರ್ಜ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ 10%, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 10% ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ rupees 10,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೇ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 2,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೋವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2018 and in the balance sheet as on 31st 12 2018. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ and write the heading as the contract account for the preparation of the contract account. Then format particulars amount. So first in the problem,
ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ rupees 10,000. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 37,500. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇಜಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಟು ವೇಜಸ್ 52,500 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2,000 rupees. ದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ rupees 1,500 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ rupees 1,200 were destroyed by fire. The fire accidentally plant 1,500, material 1,200 loss ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this both loss amount is entered in the contract account in credit side. It is entered as by profit or loss account. The 1,500 for the plant and the 1,500. So ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1,500 for the plant and the material costing 1,200. ಸೊ ಎರಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,700 rupees. And the next one, on 31st December 2018, plant costing rupees 2,000 were returned to store. So at the end of the year, ಅಂದರೆ 31st/12/2018 ಅಲ್ಲಿ plant some amount of the amount is returned to store ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this returned to store is entered in the credit side of the contract account by plant returned rupees 2,000. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದ 2,000 into 10 divided by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟು 200 rupees. So now the balance amount of the plant returned to store 1,800. 2,000 minus 200, 1,800 rupees. And the next, by material at site. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, at the end of the year and material at site was valued at rupees 1,500. So 1,500 material at site amount ಇದೆ, that is entered in the credit side. And the next, by work in progress. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 80,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ 80% ಇದೆ. ಹಾಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 100 divided by 80 into 80,000 ಅಂದರೆ 80%ಗೆ 80,000 rupees ಆದರೆ 100%ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡಲ್ಲಿ 80% ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 100% ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 1,00,000 rupees.
ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ rupees 1000. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 1000 rupees. So now the total amount of the work in progress 1,01,000 rupees. And the next, by plant on hand. So by plant on hand 5,850. ಇದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲಾಸಸ್ ಆಗಲಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, plant on hand is equal to the plant, that is the opening balance was the amount has given in the problem, that is the 10,000. This plant minus destroyed losses. So ಏನು destroy ಆಗಿ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೆಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 10,000 that is given in the problem. So 10,000 less destroyed. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ rupees 1,500 were destroyed by fire. That is a 1,500 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ rupees 2,000. rupees 2,000 ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2,000 rupeesಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೆಸ್ destroyed rupees 1,500 less return to store 2,000. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 6,500. On this balanced amount we apply or charge the depreciation. The depreciation is the 10%. ಸೊ 10% ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 6,500 into 10 divided by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ the amount of the depreciation rupees 650. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,850 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. That is the 1,12,850. The credit side of the total is more than the debit. Okay, 1,12,850. So now the balanced amount 10,850. So this 10,850 is called as notional profit. To notional profit 10,850 rupees. And the next, this notional profit is brought down to here. It is entered as by notional profit brought down 10,850 rupees. So in this notional profit, the part of the amount are transferred to the profit and loss account. In notional profit ಅಲ್ಲಿ some part amount ಅನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ rupees 1 lakh
The contract price 2 lakh rupees. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು 50% ಇದೆ. ಸೊ 50% ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 2/3 ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10,850 ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟು 2/3 ಇಂಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 80% ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟು 5,787. So now we take the total of contract account, that is the 10,850. 10,850. Now the balanced amount 5,063. So this 5,063 it is transferred to the reserves. This profit and loss, reserves, the plant returned to store and the closing balance, losses, this and work in progress, cash received. These all items are transferred to the balance sheet and it is also shows there. So next to prepare the balance sheet. So in the balance sheet, the format liabilities and assets. Under the liabilities, so liabilities ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 40,000. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ sundry creditors. The sundry creditors 4,000 rupees. So after the entry of this capital and the liabilities, next we are enter the profit and losses. So the profit and loss account, that is the 5,787. So this amount is already calculated in the contract account, that is 5,787. So from this profit amount we are deducted losses. So losses ide, ಈ losses ಯಾವುದು plant and material destroyed amount ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So that is the 1,500 and 1,200. ಈ ಒಂದು losses amount ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3,087 rupees. And in the asset side, buildings ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. that asset is rupees 17,500. and the next plant in store, that is the 1,800. so plant in store return to store ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆದರೆ 1,800. it is already calculated in the contract account. And the next plant at site. So plant on hand ಅಥವಾ plant at site ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ rupees 5,850 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one, material at site. This material at site is given in your problem, that is rupees 1,500. it means the closing value of the material 1,500. And the next, the work in progress. So contract account alli ಏನು work in progress ಅನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, the same amount is entered here. Work certified 1 lakh rupees. Work uncertified 1,000. So now the total of the work in progress 1,01,000.
So from this balanced amount, we are deducted cash received. The cash received amount is rupees 80,000. So work in progress amount ಅಲ್ಲಿ cash received ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 21,000. ಸೊ 1,01,000 minus 80,000, the balanced amount 21,000. So from this balanced amount, again we deducted reserves amount. The amount of the reserves 5,063. So contract account ಅಲ್ಲಿ already ನಾವು ಇದನ್ನ find out ಮಾಡಿದೀವಿ. That reserves amount is entered here. That is 5,063. So ಈ balanced amount ಅಲ್ಲಿ reserves ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ 15,937. And the next, that is the bank. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, it is also asset. So this asset is entered here. That is the bank 4,500. So now we take the total in both side. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು both side total ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ 47,087 rupees ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. The 47,087 rupees. So in this way, we are preparing the contract account including the balance sheet. So thank you.